कंचल माला रे, मुख दिखलाओ तेरी बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन ओ शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण धोई चरणामृत लेना, सिंगीनाद बजाया रे। सुफल फलो भैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर बद गा पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। आद अंत मद सदा निरंतर, अलख निरंजन राया रे। लंका जैसी पार बदाई, समुद्र जैसी खाई रे। रावण मार्यो विभीषण ताप्यो, फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आए, प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की देन चराई, जसुमती सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़े, और पूतना धाव्या रे। वाकी सरबर कौन करते है, जाका हल दरबाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। भणत नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। राम मंत्र जप राम मंत्र, पार्वती शिव दाया रे। काशीपुर में सकल जीवन को, शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्र मूर्ख रटन निरंतर, अजहु न पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा, ध्रुव विचल पद पाए रे। सोई राम पांडव हितकारी, द्रुपदी चीर वधार्या रे। राम नाम गज गुण का तारी, अंजामेल पद पाया रे। अंत काल व्यापी नहीं कबहू, राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा, कर मुद्रा दिखलावे रे। सोही राम जानकी आभूषण, नाम देव जस गावे रे। राम मंत्र जप राम मंत्र, पार्वती शिव धार्या रे। जागरे जंजारी जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। तात मात शुभ भाई बंधवा, यह तो मेला ठाट का। अंत समय तो चला अकेला, जैसे बटोही वाट का। राजकाल सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाट का। महल खजाना रहा भंडारा, लादा बांडा काट का। धोबी के घर गद्दा होगा, घर का बयान घाट का।
लालच भोर गही सिर टगरी जैसे घोड़ा बाट का। रात दिवस यू खोई गमाया भजनन काना राम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु जम फूटे क्यों जाट का। जाग रे जंजारी जीवड़ा यह तो मेला हाट का। भजो भगवंता भूल मत जाओ मन सा जन्म को हेरि ने लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताथे मन सा देहि रे पाई। ता देही को वंचे देवा सो देही करी ले तू हर जी की से। सेवक सोई जो लागे सेवा ताकु मिले निरंजन देवा। सतगुरु मिले तो खोल कपाटा बहुरनी आवे यो निरेवाटा। अब न बचे सो कब बजस भाई आवे गोयंत बजा नहीं जान। जो हरि भजे तो तत्व सारा फिर पिछताओ नर वारंवार। जब लगी जरा रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं का। जब लगी हीन पड़ी नहीं वाली तब लग बजल तु सारंग पा। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी घट ही भीतर सोच बिचारी। कहत कबीर जित भवहारी बहु विधि करो रे पुकार पुकारी। भज भगवंता भूल मत जाओ मन सजन मको हेरि ने लाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापति ते आयो शरणागर। पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनानो तुमको काहू नहीं तो। तनका चांद पर्वत योट पकड़ी अबुद में कहाँ जे रहा। चरण कमल तजी अब कहाँ जो। जे गड़ी राम भजन बिन बीते सो दिन सुमरी सुमरी पीछताओ। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर में बल जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। तू मेरी प्रभुता बहुत करी तू मेरी प्रभुता बहुत करी। महापति ते आयो शरणागत नीच दसाले ऊंच धरी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति कर जोरी रही द्वार खड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दास वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भगतन को देख परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। राम नाम बिना ना छूटे मल। राम नाम बिना ना छूटे मल। तीर्थ व्रत कोटि करे नित नित पंड पखाल मरे जलथल। राम नाम बिना ना छूटे मल। सप्त द्वीप और नव खंड पृथ्वी परिक्रमा देते पल पल। वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े यखे रे यखे। राम नाम बिना ना छूटे मल। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा
बिन भगवंत भयो काहू भर। सूरदास भगवंत भजन विना मिथ्या मोर सकल बुद्धि बल। राम नाम विना ना छूटे मल। आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में। घेर घेर क्रीड़ा करते आही। आज नंद जी के द्वारे भी घेरे घेरे निकली ब्रिज बनिता। पहरे पीतांबर ओढ़े थी। ताल फकाज जाज डफ बाजत। नरत करे तहा मली मली भी। आज नंद जी के द्वारे भी एकन को तिलक दियो केसर को। एकन को ओढ़ायो जी। एक यावत एक जात बिता होई। एक ठाटी जमुना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाटे। करत नो छावर धरे मन दी। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर। कंस दहन प्रगटे बलवीर। आज नंद जी के द्वारे भी मंगल आरती कीजे बोर। मंगल आरती कीजे बोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल। मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे बोर। मंगल मुगट मेंदुनी मंगल। मंगल है मोरली धन दोल। मंगल ज्ञाल बाल सब मंगल। मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती कीजे बोल। ब्रजवासी के तो घेरे घेरे मंगल। नाचते गावत दो कर जोड़। मंगल गुण गावे प्रेमानंद। मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे बोल। श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर संकादिका यही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंचे बाती जारी। तन मन निज पर तो आए वेद हारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे वीन राती। आरती रघुनाथ की कीजे पार भाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे ले लाए। चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भेश पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर संकादिका यही रंग बीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम। कृष्ण जी ये वास्युरुडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात। सगाने सहोदरे मारे कृष्ण जी व्रात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी। પોતાના જાનીને હરિએ મોગતી આપી।
કૃષ્ણજીએ અંજામી લે તાર્યો મહાહુ તો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું ધને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી. દાસે લેડા બણે રે હરની ભગતી જાને. નેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. જીવણજી મહારાજ માંગો શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. મારા જીવણજી મહારાજ માંગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કૃષ્ટિકા. ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણેલી. ગુરુ સંગાતે યતાવીસે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઢો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવણજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રણ નૌકામાં જીવણજી બેસાડો. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારો. જીવણજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો યા સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળો. મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારી. જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી. ભાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી. બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કપારા. હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધારા. સંતો દર્શન તન્મે તાપ નિવારો. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. સાક પાક મલી ભોજન પાઓ. શાંત સંગત મલી હરિ ગુણે ગાઓ. ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાઈ. જન જીવન તહાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કપારા. હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધારા. હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધારા. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન. જીવણજી છોડાઓ ચારે ખાન. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સ્વામી પરિવારને રામ કબીર.
જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર, હેત કૃપાના રામ કબીર. સંતો, આ હેત કૃપાની આપણી પર કેટલી કૃપા કે અધ્યયના 28 કીર્તનો જે જીવનજી મહારાજે આપણને આપ્યા, એ 28 કીર્તનો ને એક સરસ ભાવાર્થ કરીને આપણી સમક્ષ મૂક્યા. એનો ફક્ત અર્થ નહીં, એની અંદરનો સાચો ભાવ લાવ્યા. અને એમાં પણ આપણે અત્યારે પદમ ધોળની વાત કરી રહ્યા છે. અને જે પદમ ધોળ છે, એ પદમ ધોળ આપણને એક જગ્યાની યાદ આપે છે, પાટણની, કે જ્યાં આગળ એક બહુ મોટું કાર્ય થયું છે. અને આ કલ્પનાની વાત નથી, આ ઇતિહાસ છે, સાચી વાત છે. એ વખતે પદ્મનાભ અને અધ્યર્યુની જોડીએ સાચી ભક્તિ એ વિસ્તારમાં પ્રદાન કરી. અને જે એક સુંદર સાચી ભક્તિનો વિચાર વહેતો મૂક્યો, એ વિચાર ફેલાતો ગયો, આખા ગુજરાતમાં ફેલાયો. આમ જોવા જઈએ તો કહી શકીએ કે આપણાથી દક્ષિણમાં જ્ઞાનીજીએ એની ઝુંબેશ ચલાવી અને એક આખી સંત પરંપરા ઊભી થઈ. અને જ્યારે આપણે કાંઠા વિસ્તાર બાજુ જઈએ, પાટણ બાજુ જઈએ, પાટણ એક જમાનામાં ગુજરાતની રાજધાની હતી, ત્યાં આગળ પદ્મનાભે એક સાચી ભક્તિની ટેલ લગાવી. અને બંનેની પાછળ કબીરના ક્રાંતિકારી વિચારો છે. જે કબીર સાચો કબીર છે, એ કબીરની વાત અહીંયા છે. કારણ કે કબીરને લઈને તો ઘણા બધા ચાલ્યા છે. કબીરને લઈને કબીરપંથીઓ પણ ચાલ્યા છે. એવું કોઈ જગ્યાએ લખવામાં નથી આવ્યું કે કબીરે કોઈ પણ પંથની સ્થાપના કરી હોય. કારણ કે કબીરે તો કોઈ પણ વસ્તુની સ્થાપના નથી કરી. એ તો કે છે, ન મેં હિન્દુ ન મેં મુસ્લિમ, હું કઈ જ નથી. એમણે દરેક વસ્તુને ના પાડી છે. એમણે ફક્ત એક જ કહ્યું કે યસ, હું મનુષ્ય છું, હું માનવ છું અને પ્રેમ કરું છું. કબીર કે જેને કોઈ પણ પ્રકારનો પંથ નથી ઊભો કર્યો, એમાં પાછળથી કબીરપંથીઓ આયા. અને એમાં કે કબીર જુદી જ રીતે પ્રચલિત થઈ ગયા. જે બ્રાહ્મણો, મુલ્લાઓ, પુરોહિતોનો વિરોધ કર્યો હતો કબીરે, કારણ કે એ દુનિયાને ઊંધા રસ્તે દોરતા હતા. એ જ લોકોએ ધીમે ધીમે કરતા, અને મૂર્તિ પૂજાના સખત વિરોધી એ જ લોકોએ ધીમે ધીમે કરતા, પુરોહિતો કબીરની મૂર્તિઓ લઈને બેસી ગયા. કબીરની આરતી ગવાવાની શરૂ થઈ ગઈ. કબીરની પૂજા પણ શરૂ થઈ ગઈ. વન્સ અગેન કબીરને બીજી બાજુ ખેંચી ગયા. જે ખરેખર કબીર ન હતા, એ બીજી બાજુ ખેંચી ગયા. કબીરે જે સાચા કહેલા સાખી દોહા અને એમની રમીનીઓ, એની એ જ ભાષામાં કંઈક જુદું જુદું લખીને કબીરના વિચારોને પણ દૂષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. અને ત્યાર પછી જે આપણે પુરાણ કથાઓમાં થયું કે ભાઈ વેદ ઉપનિષદના જે સારા વિચારો હતા, એ સારા વિચારો લોકો સુધી પહોંચે એટલા માટે કંઈક પુરાણ કથાઓ લખવામાં આવી. પણ પછી પુરાણ કથાઓને જ સત્ય માની લેવામાં આવ્યું. અને ત્યાર પછી તો ચમત્કારિક કથાઓ શરૂ થઈ ગઈ. એવી જ રીતે કબીરની સાથે ચમત્કારોને જોડી દેવામાં આવ્યા. કબીરની સાથે ચમત્કારો જોડ્યા એટલે જન્મની સાથે જોડ્યો ચમત્કાર, એમના મૃત્યુ સાથે પણ ચમત્કાર જોડ્યો, અને એમના જીવનમાં પણ ચમત્કાર જોડી દીધા. ચમત્કાર જોડવામાં આવ્યા. હિન્દુઓને, ખાસ કરીને પુરોહિતોને, મુસલમાન ને ત્યાં ઉછરેલા કબીર, મુસલમાનને ત્યાં જન્મેલા કબીર પસંદ નતા, એટલે કહી દીધું કોઈકે લખીને કે ભાઈ એ તો બ્રાહ્મણીના પુત્ર હતો, અને પછી કંઈક પેલા તલાવમાંથી કે નદીમાંથી મળ્યો અને મુસલમાન ફેમિલી એને મોટો કર્યો. ખરેખર એ બ્રાહ્મણીનો પુત્ર ન હોય અને એ ગરીબ મુસલમાનનો જ પુત્ર હોય કબીર, તો શું ફેર પડે? આવી વાર્તાઓ ઉપજાવીને એક માની પાસેથી એક બાળકને લઈ લેવાની વાત થાય. કહેવાનો અર્થ એ જ છે સંતો
કે જે મૂળ તત્વ છે એને સાચી રીતે એના મૂળિયા સુધી જઈને જોવું પડે. ગંગાના સાચા દર્શન કરવા હોય તો હરિદ્વારની ઉપર જ જવું પડે. હરિદ્વાર ઋષિકેશની ઉપર જાઓ તેમ તેમ તમને શુદ્ધ પવિત્ર ગંગા, ખળભળતી ગંગાના દર્શન થાય. અને મેં ગંગોત્રીએ જાઓ ત્યારે તમને સાચી ગંગાના દર્શન થાય, કારણ કે ત્યાંથી એનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. એટલે જો કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના ઉદ્ભવ સ્થાન પર જઈએ તો આપણને વધારે ખબર પડે, તો એની અનુભૂતિ થાય. એવું કબીરના જીવનનું છે કે કબીર જે સંઘર્ષમય જીવન જીવ્યા છે અને સંઘર્ષમય જીવન જીવતા જીવતા કશું પણ એમને ગુમાવવાનું હતું, એમને બધું ગુમાવી દીધેલું હતું. એ કોઈ જગ્યાએ જઈ શકે તેમ જ ન હતા. અને એની અંદરથી એમને જે જોયું, જે લાદ્યું અને જે હતું એ એમને પોતે અનુભવ્યું અને પછી લોકોને કહેવાનું ચાલુ કર્યું. અને લોકોને એમની વાત તળપદી ભાષામાં હતી એટલે સમજાવવાની શરૂ થઈ, કારણ કે ત્યાં સુધી સંસ્કૃતની જ મોનોપોલી હતી. એકલું સંસ્કૃત ચાલતું હતું અને સંસ્કૃત ભાષા ધીમે ધીમે કરીને ભૂસાતી હતી, લોકોને ખબર પડતી ન હતી. પુરોહિત જે બોલે અને એનું જે અર્થઘટન કરે તે ખરું. અને એવું જ ઉર્દુનું હતું. ઉર્દુ પણ જે મુલ્લાઓને સમજાય અને મુલ્લાઓ જે બોલે તે સમજાતું હતું. એક આવા વાતાવરણમાં લોક ભાષાની અંદર આવીને કબીરે એક પ્રેમની જ્યોત પ્રગટાવી, પ્રેમ ભક્તિની જ્યોત પ્રગટાવી. અને પ્રેમ ભક્તિની જે જ્યોત પ્રગટી એ જ્યોત ગુજરાતમાં આવી અને ગુજરાતમાં આવીને પદ્મનાભને જગાડ્યા. પદ્મનાભ જાગ્યા એ આપણી આ પદમધોળ. અને પદમધોળની અંદર પણ આપણને ખબર છે કે એ જ પદ્મનાભને પણ લોકોએ જુદી જુદી રીતે જોયા. જે કબીર સાથે થયું એ જ પદ્મનાભ સાથે થઈ રહ્યું છે, થયું. કારણ કે પદ્મનાભ જે નિર્ગુણ નિરાકારી હતા, અત્યારે આપણે પાટણની વાડીએ જઈએ તો શું થાય છે? પદ્મનાભનું મંદિર થઈ ગયું, પદ્મનાભની મૂર્તિ થઈ ગઈ. આપણે ત્યાં જઈએ અને આપણામાંના જ એક મંદિરમાં જઈએ અને એક ચિત્રપટ મેં જોયો, મેં કીધું ભાઈ આ કોનો ચિત્રપટ છે? તો કે પદ્મનાભનો. અને મેં કીધું પદ્મનાભ તો મનુષ્ય રૂપે હતા, આપણને બધાને ખબર છે કે 550-600 વર્ષ પહેલા પદ્મનાભ અહીંયા હતા. તો એ પદ્મનાભ તો મનુષ્ય રૂપે જ હતા. એમના પૂર્વજ, એમના વંશજો હજુ પણ છે અને પ્રજાપતિના છે. તો પછી એમનો જે પેલો મનુષ્ય કલ્પના કરેલો પોઝ કેવી રીતે આવી જાય? અને ત્યાં આગળ આપણે પાછા પડવાના શરૂ થયા. આ જ પદ્મનાભને અવતાર પણ ગણવામાં આવ્યા. પદમધોળની અંદર પણ એના અવતાર રૂપે આપણને મૂકવામાં આવ્યું છે. અવતારી કાર્ય ચોક્કસ કર્યું છે એમને, કારણ કે જે ભગવદીય કાર્ય કર્યું હોય, જે સાચી ભક્તિ તરફ દોરી જાય તે અવતારી કાર્ય 100% કહી શકાય. પણ પછીની સાથે ચમત્કારો જોડી દેવામાં આવે અને જાત જાતની વાર્તાઓ ને વાતો આવવાની શરૂ થઈ જાય. પદમધોળ એ પદ્મનાભ અત્યારજી ની જોડીએ કરેલા કાર્યનું વૃત્તાંત છે. સૌથી પહેલા પદમધોળની અંદર આપણને ગયા વખતે પહેલી જ લીટી જોઈ હતી અને પહેલી જ લીટીમાં આપણને જણાવવામાં આવે છે વિનંતી સાથે કે શ્રીય ગુરુ સ્વામીજી તમો પાયે લાગુ રે, હરિહરી માગુએ સંતમતી નિર્મલીએ. પહેલી જ લીટીમાં અધ્યારુજી ભક્તિ માગી રહ્યા છે, નિર્મલ ભક્તિ માગે છે, શુદ્ધ ભક્તિ માગે છે. એનું કારણ છે કે એ વખતે જે ભક્તિ હતી એ ઢોળાઈ ગયેલી હતી. અધ્યારુજી પોતે બ્રાહ્મણ હતા, પોતે કર્મકાંડ પણ જાણતા હતા, જ્ઞાની હતા, વેદ ઉપનિષદનું એમને પૂરું જ્ઞાન હતું. અને એવા અધ્યારુજી ને નિર્મલ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ પદ્મનાભ પાસેથી, સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. અને એટલા માટે એમણે કહ્યું કે હું તમને પગે લાગીને નિર્મલ ભક્તિની માગણી કરું છું. શું મગાય તે આપણે ત્યાંથી શીખ્યા. અને ત્યાર પછી એમને બીજી જ લીટીમાં કહી દીધું, પદ્મનાભની ઓળખાણ આપી દીધી. કેવી રીતે ઓળખાણ આપી?
તાકે નિર્મલી નગરી દ્વારકા પાટણ, જે તે લોકો દ્વારકાને નિર્મલ નગરી ગણે છે, સરસ નગરી ગણે છે, દ્વારકાધીશની નગરી છે, કૃષ્ણની નગરી છે, એવું જ પાટણ છે. અને એનું કારણ શું? તો કે દ્વારકા તમને ભક્તિ સાચી પ્રદાન કરતું હોય તો પાટણ પણ સાચી ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. દ્વારકામાં રહીને કૃષ્ણે ધર્મની સંસ્થાપના કરી હતી, એ જ રીતે પાટણમાં આવીને પદ્મનાભે પણ એ જ કાર્ય કર્યું છે. અને પછી કે છે હરિહરિ વૈકુંઠ નાથ જહાં અવતર્યા એ, જે વૈકુંઠના જે નાથ છે એ વિષ્ણુ એ અહીંયા અવતર્યા છે, એટલે એનું અવતરણ થયું છે. એ આવ્યા છે, મનુષ્ય રૂપે આવ્યા છે, અને મનુષ્ય રૂપે સાચી ભક્તિ પ્રદાન કરવા આવેલા છે. અને એની વાત આપણને કરતા જાય છે. ત્યાર પછીની એક સુંદર લીટી છે, એમાં કે છે આદ પુરુષ જ અવતર્યા રે પાટણ પ્રજાપત, આપ આપણ સ્થાનક જાઓ હિંડવા જુગત. ખૂબ સુંદર વાત કરી છે અહીંયા. અને એમણે કહ્યું છે કે આદ પુરુષ જ અહીંયા અવતર્યા છે. હંમેશા આદિ એટલે કે શરૂઆત અને અંત, આદિથી અંત સુધી જે વસ્તુ છે તે શાશ્વત કહેવાય. એટલે જેનો કદાચ શરૂઆત પણ નથી ને જેનો અંત પણ નથી, એટલે આદિકાળથી એકદમ જૂના કયા કાળથી ચાલી આવે છે કોઈને પણ ખબર ન પડે, એ પ્રકારનું જે છે એ અહીંયા અવતાર્યા છે. આદ પુરુષ જ અવતાર્યા રે, એટલે જે સૃષ્ટિ કરતા છે એનો જ કદાચ એક અંશ અહીં આગળ અવતરણ પામ્યો છે અને કાર્ય કરવા માટે અવતરેલો છે. એટલે જે પદમ દોડ આપણને ફર્સ્ટ સાચી ભક્તિ આપે છે, બીજું પદમ દોડ એમના જન્મની વાતો આપણને કહે છે કે પદ્મનાભના જન્મ વિશે આપણને જણાવે છે, એમના મા બાપ વિશે જણાવે છે, એમના પત્ની વિશે આપણને જણાવે છે. અને ત્યાર પછીથી એ કયું કાર્ય કરીને ગયા અને એ કાર્યને ક્રાંતિકારી કેમ કહ્યું છે એ પણ આપણને જણાવવામાં આવે છે. અને પછી કહે છે કે જે પદમ દોડ જે સંપૂર્ણ રીતે જેને સમજશે તે ચોક્કસ જ 3 તાપોનું નિવારણ કરી શકશે. અધ્યાયજી જ્યારે કીર્તનની ગોઠવણી કરે છે ને તો હંમેશા આ રીતે ગોઠવણી કરે છે, બહુ જ ક્રિએટિવ ગોઠવણી કરેલી છે. શરૂઆતમાં શું માગવું, ભક્તિ પદાર્થ માગવો એ લીધું એમને. ત્યાર પછી એમના જન્મની વાત લાવ્યા. ત્યાર પછી જે અવતારો થઈ ગયા છે એ અવતારો જે કાર્ય કરતા ગયા, 10 અવતારો કયા કયા કાર્ય કરીને ગયા એ આપણને બતાવ્યું. અને ત્યાર પછી પદ્મનાભ અવતારી પુરુષ થયા, એમને કયું કાર્ય કર્યું એ બતાવ્યું. અને એ કાર્યની સાથે સાથે જે સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, એ સાચી ભક્તિથી 3 તાપનું નિવારણ થઈ શકે એ આપણને બતાવ્યું. આ પદમ દોડનું બંધારણ છે, અને પદમ દોડનું જે બંધારણ છે એ પ્રમાણે કીર્તનો લખવામાં આવેલા છે. અને આ જે સુંદર કીર્તનોની આપણે વાત કરી રહ્યા છે એ કીર્તન આપણને અધ્યયજીએ આપ્યા. 28 કીર્તન આપણને આપવામાં આવ્યા. અને આ જે કીર્તનો આપ્યા એ કીર્તનો ને આપણે પોતે એનો સ્વીકાર કર્યો. અને પદમ દોડ આપણે ગયા વખતે જોયું હતું કે પદમ દોડ આપણે નિજ ધામના પ્રસંગ વખતે જ્યારે વિઘ્નહરણ ગાઈને ઘેર બેઠા હોય તે વખતે આ પદમ દોડ ને આપણે ગાતા હોઈએ છીએ. અને એને નાવાની દોડ પણ કહે છે, કારણ કે આપણને સાચી ભક્તિ પ્રદાન થાય, એટલે ભક્તિરૂપી સ્નાન આપણને મળે તે આ પદમ દોડમાંથી મળે છે. અને એટલા માટે પદમ દોડને આપણે નાહવાની દોડ પણ કહી છે. નાતી વખતે પણ આના પદો ગવાતા હોય છે. બહુ નાની દોડ છે એટલે ગઈ લેવાય છે એ વખતે. તો કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે જે પહેલો ભાગ છે એ પહેલા ભાગમાં પદ્મનાભ પાસેથી અધ્યયજી શું માગે છે, પદ્મનાભની ઓળખ આપે છે કે સાચી ભક્તિ પ્રદાન કરવા માટે જ એ આપણી વચ્ચે આવેલા છે, પૃથ્વી પર અવતર્યા છે. અને જે આદ અને અંત, આદ અંત મધ્ય રામ જ હોય, આપણે રામ મંજરીમાં પણ કહીએ છીએ. એટલે જે આદ ને અંત જે મહત્વના છે એ આદ અને અંતની અંદર જ આપણને વધારે ને વધારે અંદર લેતા જાય છે. તો સૌથી પહેલું આવે છે એમના જન્મનું વર્ણન. અને એમના જન્મના વર્ણન વચ્ચે કહે છે કે
પાટણ મધ્યે પદમ કહીએ જાણીએ કુંભકાર, કે પાટણની મધમાં પદમ નામ એમનું મળ્યું, પદ્મનાભ નામ મળ્યું. અને જે ભગવાને દરેક કાર્યો કર્યા છે એ જ પાટણમાં આવીને જન્મ લીધો છે. અને એમને કાર્ય કોનું કર્યું? કુંભકાર. જેવી રીતે જીવનજી મહારાજે ખેતીનો વ્યવસાયનો સ્વીકાર કર્યો, કબીરજીએ વનકરનો વ્યવસાય હતો, એવી જ રીતે આ પ્રજાપતિ કુટુંબોની અંદર એ કુંભકાર હતા, એટલે કે કુંભાર હતા. આમ જોવા જાઓ તો જે ભગવાન છે એ પણ કુંભાર જેવા જ છે. એને કેટલી કેટલી જાતના ઘાટ ઘડ્યા. જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરી અને આ જીવ સૃષ્ટિની રચના થઈ, જીવ સૃષ્ટિનો પ્રસાર થયો, તે વખતે એ ભગવાને પણ કેટલી કેટલી જાતના ઘાટ ઘડ્યા. આપણને વનસ્પતિમાં પણ જુદા જુદા ઘાટ દેખાય, જુદા જુદા પ્રકારના પાંદડા, જુદા જુદા પ્રકારના ફૂલ, જુદા જુદા પ્રકારની સુગંધ. મનુષ્યની અંદર પણ દરેક મનુષ્ય જુદો, દરેક મનુષ્યનું મન જુદું, એને ઘાટ ઘડ્યા. અને એવી જ રીતે આ જે પ્રજાપતિ છે, કુંભકાર, એ લોકો પણ ઘડા ને ઘાટ આપે. અને આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે ઘાટ આપવાનો હોય ત્યારે હંમેશા ને હંમેશા ક્રિએટિવિટી એની અંદર આવી જાય છે. એટલે જે સૃષ્ટિકર્તાની પાસે જે શક્તિ જે કલા છે, ક્રિએટિવિટી એટલે કલા છે, કુંભારની પાસે પણ કલા છે. એટલે એ જે કલા છે એ કલા સંપૂર્ણ રીતે નિખરી ઉઠે એ પ્રકારનો આપણને અહીંયા ભાવ બતાવ્યો છે કે પાટણની વચ્ચોવચ આવ્યા, પાટણ મધ્યે પદમ કહીએ જાણીએ કુંભકાર, એ કુંભાર છે. અને એ કુંભારની જાતિમાં એમને જન્મ લીધો છે. એક જમાનામાં જ્યારે જાતિવાદ બહુ સ્ટ્રોંગ હતો ત્યારે કુંભાર જાતિને આપણે નીચલી જાતિમાં ગણતા હતા. અને એ જે નીચલી જાતિ હતી એની અંદર એમને જન્મ લીધો. એ જ આ કુંભકાર, એ જ આ ભગવાન, પદ્મનાભ ભગવાન. અને ત્યાર પછી આપણને કહે છે કરણ કારણ પિતા જેહનો. કરણ એમના પિતાનું નામ છે. લખમા જેહની માય, એમની માતાનું નામ લખમા છે. પાતાલ દે પટરાગની, એમની જે પત્ની છે એનું નામ પાતાલ છે. જય લાગુ હરિને પાય. આપણને પદ્મનાભ નો ઇતિહાસ નામ સાથે ખબર પડે છે, સ્થળ સાથે ખબર પડે છે કે ભાઈ એ પાટણમાં એમનો જન્મ છે. એમના પિતા કરણ છે, એમની માતા લખમા છે અને એમની પત્ની એ પાતાલ છે. અને એમના જે વંશજો છે તે હજુ પણ છે, અમદાવાદમાં પણ છે. એટલે પદ્મનાભ નો જન્મ થયો અને એમને કાર્ય કર્યું. એટલે આપણને એમના જન્મની દોડ કહેવાય છે. પદમ દોડ એમના જન્મની પણ દોડ કહે છે. એનું કારણ છે કે આપણને એમના જન્મનો સુંદર ઇતિહાસ આ જગ્યા પરથી મળે છે. અને ત્યાર પછીથી કહે છે કે કર જોડીને વિનંતી કરું છું, મારું માથું તમને નમાવું છું, અને હવે હું વિનંતી કરીને માથું નમાવીને તમારા જે કાર્યો છે એ કાર્યોનું વર્ણન કરીશ. અધ્યારુજી જણાવી રહ્યા છે, કારણ કે આ આખા 28 કીર્તન એમને પદ્મનાભને અનુલક્ષીને લખ્યા છે. પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ પેડે નહીં, એ આપણે સાંજે જયારે સંધ્યા આરતી ગઈએ છીએ અને ભણીએ છીએ સંધ્યા આરતી, ત્યારે એ આરતી પણ એમને ઉદ્દેશીને ગાવામાં આવી છે. આ 28 કીર્તન એમને પદ્મનાભ ભગવાનને ઉદ્દેશીને ગાયા છે. અને એટલા માટે કહે છે કર જોડી કરું વિનતી રે વેગે તે નામું શેષ. કાજ કહું જે આપના, હું આપના જે કાર્યો છે એ કહું છું. જહાં અવતર્યા જગદીશ, કે જ્યાં આગળ જગદીશ એટલે કે ભગવાન, જગતનો જે ઉદ્ધાર કરનાર છે, એને હું વાત કરું છું. એમના કાર્ય કહેવા જઈ કાર્યો એમને જે કર્યા છે એ હું વાત કરું છું. અને એની સાથે આપણને કહે છે કે જનક જોગે અવતર્યા કે સુખ નારદ ભૂપ, એક થયું ઉદાસ રહ્યા, એક થયા ભળભૂપ. એમને કહ્યું કે પદ્મનાભજીના શરણમાં આ બધા આવી ગયા. તો કે સુખદેવ, નારદ, મોટા મોટા જે રાજાઓ, જે પણ જેને આપણે ઇન્ફ્લુએન્શિયલ કહી શકીએ, કે જે દેવતાઓ, એ દરેકે દરેક પદ્મનાભની આજુબાજુ જુદા જુદા મા બાપને પસંદ કરીને જન્મ લીધો. અને આ બધા જ્યાં આગળ સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની હતી એ જગ્યા પર ભેગા થયા.
આની અંદર આપણને અધ્યારુજી કહી રહ્યા છે કે જ્યાં જ્યાં પણ ધર્મનું કાર્ય થાય છે તે જગ્યાએ યોગ્ય મનુષ્યનો જન્મ થતો જ હોય છે. આપણે કહીએ છીએ કે જીવનજી મહારાજ કૃષ્ણ ભગવાન વખતે હતા, એમના ગોપા હતા, કબીર પણ હતા, અને ઘણા બધા ભક્તો કહે છે કે આપણે પણ એ વખતે હતા. તો એ ન માનવાનું કોઈ કારણ નથી, આમાં કોઈ ચમત્કાર નથી. એનું કારણ છે કે તમે જ્યારે જે વસ્તુનો વિચાર કરતા હોય, જેની સાથે તમે મનથી અને તનથી જોડાઈ ગયા હોય, એ જ વસ્તુ આગળ કેરી થતી હોય છે. એટલે જે આપણે તાંતને બંધેલા હોય એ તાંતના કોઈ દિવસ છૂટા પડતા નથી હોતા. ચોક્કસ જ આપણને એની વિસ્મૃતિ થાય છે. પુનર્જન્મ છે જ, એ આપણો શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે. ઘણા બધા કારણો છે એના, એમાં આપણે અત્યારે નથી જતા. પણ મૂળ વસ્તુ કહેવાનો અર્થ એ છે કે જેની તમે ઝંખના કરી હોય તે તમને મળે ને મળે જ. કારણ કે કન્ટિન્યુટી છે, અનંત છે. આપણા જીવનનો અંત નથી આવતો. જીવન છે અને એના પછી પણ જીવન છે. મૃત્યુ છે જ નહીં. કદાચ અલ્પ વિરામ કહી શકો, તમે સામાન્ય પોઝ કહી શકો, પણ મૃત્યુ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. અને એટલે તો જીવનજી મહારાજ બોલી ઉઠ્યા, હમ આયે ઉન દેશ સે જાયેંગે ફિર ઉન દેશ. એટલે જે ડર છે, સૌથી મોટામાં મોટો ડર, જે મૃત્યુનો ડર છે, એ કાઢી નાખવામાં આવેલો છે. બીજો સૌથી મોટો ડર છે એ જેને આપણે નકારાત્મક વૃત્તિ કહીએ, એ નકારાત્મક વૃત્તિનો છે. અને નકારાત્મક આપણે કેમ થઈ જઈએ છીએ? કે કોક ને કોક જગ્યાએ અસંતોષ રહ્યો હોય અને એમાંથી આપણે નકારાત્મક થતા હોય. જીવનજી મહારાજે આપણને એમાંથી પણ ઉપર લઈ લીધા. એમને કોઈ પણ પ્રકારની નકારાત્મક વૃત્તિ આપણી અંદર ન આવે એટલા માટે તો એમને આ સુંદર ભક્તિ પ્રદાન કરી. પ્રેમ ભક્તિની અંદર કઈ નકારાત્મકતા આવે? એમાં શું નેગેટિવ આવે? પ્રેમ તો હંમેશા ને હંમેશા વધતો જ રહે. એટલે પ્રેમની અંદર કોઈ પણ નેગેટિવિટી ન હોય, એમાં હંમેશા ન્યુટ્રલ ઝોન હોય. દરેકને પ્રેમ કરાય, કાં તો પોઝિટિવિટી હોય, એન્ડ બેટર ઇઝ ન્યુટ્રલ. કબીર જ્યાં હતા ત્યાં જેવા હતા તેવા આનંદી હતા, સુખી હતા. જીવનજી મહારાજ પણ જ્યાં હતા જેવા હતા સુખી હતા. પદ્મનાભનું પણ એ જ છે. એટલે જે બે વસ્તુ આપણને હંમેશા જે નીચે પાડે તે આ છે, એક નેગેટિવિટી અને બીજી આ મૃત્યુનો ડર. એ બંને આપણો કાઢી નાખવામાં આવ્યો. એનું કારણ કે આપણને આ સાચી ભક્તિ મળી અને ઐક્યતા મળી. આનું મેઇન વસ્તુ એ છે કે બધા એક થયા. જે સુખ, નારદ, ભૂપ, જે લોકો એમની સાથે જન્મ્યા એ બધા એક થયા. અને જે અહીંયા જુદા જુદા પ્રકારની ભક્તિ કરી રહ્યા હતા, ઘણી બધી તામસિક ભક્તિ એ વખતે પાટણની આજુબાજુ હતી, ગુજરાતમાં પણ હતી. ભૈરવો ને, તાંત્રિકો ને, જંગમ ને, બધા જોગડા ને, જૈન, યુ નેમ ઇટ, એ દરેક એ વખતે હતા. અને એક પ્રકારની જે ખોટી ભક્તિ ચાલતી હતી, એ ભક્તિ મુકાવડાવી અને ઐક્યતા આવી. તેમાં પ્રેમ ભક્તિની એકતા આવી. અને એ એકતા માટે ઐતિહાસિક રીતે પણ લખવામાં આવ્યું છે. પ્રોફેસર કાંતિક કુમાર ભટ્ટે લખ્યું છે કે કબીર જ્યારે ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે એમને જ અત્યારે આપણે જે રીતે કુંભ મેળા થઈ રહ્યા છે, અને કુંભ મેળાને પણ આપણે એક ચમત્કારિક સ્વરૂપ આપ્યું છે કે કુંભ મેળો અમુક નક્ષત્રમાં થાય નહીં, એ વખતે ગંગામાં જઈને તમે સ્નાન કરો તો તમારા બધા પાપો ધોવાય. એક આજે પાપ અને પુણ્યનો જે કન્સેપ્ટ આપણને આપી દેવામાં આવ્યો છે, કાલ્પનિક કન્સેપ્ટ. અને કાલ્પનિક કન્સેપ્ટને લઈને આપણા કુંભ મેળો જે ઓરિજિનલી વિચાર મેળો હતો, એ જે વિચાર બધી બાજુથી સંતો ભક્તો આવે, ઋષિઓ આવે, એક જગ્યાએ ભેગા થાય અને માનવનું ઉત્થાન કેવી રીતે થઈ શકે એનો વિચાર કરે, એને કુંભ મેળો કહેવામાં આવતો હતો. શંકરાચાર્ય કુંભ મેળો કરેલો અને ખૂબ સુંદર વિચારો લઈને આવેલા અને હિન્દુઓને એક કરેલા. એ કાર્ય કર્યા પછીથી ધીમે ધીમે કરતા કુંભ મેળો એક દેખાવ થઈ ગયો, એક શો થઈ ગયો, અને એની અંદર ધીમે ધીમે કરતા બધા દૂષણો પેઠા. અને એવું જ કંઈક આ જગ્યાઓએ પણ થઈ રહ્યું. એટલે જે જગ્યાએ ભેગા થઈને
વિચાર કરવામાં આવે, એ જગ્યા ઓટોમેટિકલી પવિત્ર થઈ જાય. કબીર કાંતિકુમાર ભટ્ટ લખે છે કે એ આવ્યા અને એમને ગુજરાતમાં એક વિચારોનો મારો ચલાયો. અને પાટણ વિસ્તારમાં પણ કબીરે એક કુંભ મેળા જેવું એક આયોજન કર્યું, એક સુરત બાજુ પણ કરેલું. અને ત્યાં આગળ કબીરે આ જે જુદા જુદી વિચારધારાના લોકો એકબીજાની સાથે લડતા હતા, ઝઘડતા હતા અને સાચી ભક્તિનો અભાવ હતો, એવી જગ્યાએ આવીને પાટણમાં પણ એમને આવો એક મેળો કર્યો અને જુદા જુદી વિચારધારાવાળા લોકોને શાંત પાડીને એમને સાચી ભક્તિ સમજાવી અને ઐક્યતા લાવ્યા. સૌથી મોટું કાર્ય જો પદ્મનાભ અધ્યરુજની જોડી અને કબીરે જે આવીને આજે એક વિચાર ઉભો થાય એના માટે જે મેળા કર્યા, એની અંદરથી એકતા ઊભી થઈ. અને જે એકતા ઊભી થઈ એ એકતા કરવા માટે જ પદ્મનાભનો જન્મ થયો હતો, એવું અધ્યરુજી આપણને કહી રહ્યા છે. તો પદમ દોડની અંદર જે કાર્ય સૌથી પહેલું કરવું હતું, એક કે સાચી ભક્તિ લોકોને પ્રદાન કરવી હતી, સાચી ભક્તિ લોકોને સમજાવવી હતી. અને એની અંદર પદ્મનાભ અધ્યરુજીની સાથે કબીર પણ જોડાયા. અને તે વખતે આ જેટલા પણ હતા, સુક, નારદ, ભૂપ, એટલે કે જે પણ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ હતી, એ બધી એક સાથે ભેગી થઈ અને એક સુંદર વાત ચલાવી. પ્રેમ ભક્તિનો પ્રસાર થયો અને ઐક્યતા આવી, યુનિટી એ આવી. જે ડાયવર્સિટીની અંદર યુનિટી આવે એ ત્યાં આગળ ઊભી થઈ. એ સૌથી મોટું કાર્ય છે. અને એ જે કાર્ય છે એની વાત આપણને અહીંયા કરી રહ્યા છે. એવું જ કંઈક કાર્ય ત્યાર પછી જીવનજી મહારાજે પણ કર્યું. જીવનજી મહારાજે તો એક પહેલેથી જ એકડો ઘૂંટ્યો, પોતે જ એકલા હતા. અને એ જે એકલા હતા એ એકલા ભમ્યા, એકલા જોયું, એકલા જ ગયા, એકલા સમજ્યા. અને ત્યાર પછી એકલાની આગળ આપણને બધાને મૂક્યા. જ્યારે સાચી સમજણ પડી તે વખતે જે એમના જેવા જે જીવો હતા, એ બધા જીવોને ઠેરથી લઈ આવ્યા, એમની સાથે લોકો ચાલી પડ્યા. પછી એ ખેડિયા હોય કે ચંદેરિયા હોય, એ જુદા જુદા ગામોમાંથી ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ત્યાંથી બધા લોકોને લઈને ધીમે ધીમે કરતા ગુજરાતમાં આવીને સેટલ થયા. એમને પણ જેમને સાથે લીધા એ દરેકે દરેક બધા ખોજી હતા. એ જમાનામાં ખોજી શબ્દ પણ એક બહુ કોમન શબ્દ હતો. ખોજી એટલે કે જેને કંઈક શોધવું છે. આપણે અત્યારે મોડર્ન ભાષામાં જોવા જઈએ તો કે રિસર્ચરને ખોજી કહી શકાય. પણ જે ખોજી છે એ ખોજી એક આધ્યાત્મિકતાની શોધમાં હતા, સાચા ધર્મની શોધમાં હતા, સાચી ભક્તિની શોધમાં હતા. અને એવા ખોજીજી જેટલા પણ હતા એ દરેકને લઈને પદ્મનાભ અધ્યરુજી ચાલ્યા, ત્યાર પછી જીવનજી પણ ચાલ્યા અને એક આખી સુંદર પરંપરા ચલાવડાવી. અને એ જે પરંપરા ચાલી એમાંથી સાચી ભક્તિ મળી પદ્મનાભ અધ્યરુજીની અંદરથી. ત્યાર પછી તો ઘણા બધા આગળ ગયા. જલારામ બાપા પણ આપણી જ એમાં એ જ પરંપરામાં આવે છે. અને એનો પણ ઉલ્લેખ ઘણા બધા ઇતિહાસકારોએ કર્યો છે કે એ પણ કબીર પરંપરાના જ સંત છે. અને એમને પણ એક સાચા રામને, પોતાના રામને એમને શોધ્યો અને એમને એ રામને શોધીને પોતાની જલારામની ભક્તિ આપણને બધાને ખબર છે કે એમને જે પ્રકારનું જે અન્નક્ષેત્ર પોતે જે ચલાવ્યું હતું અને હજુ પણ જે ચાલી રહ્યું છે, ત્યાં આગળ એમને રામ જોયો. દિન દુખ્યામાં જેને રામ જોયો એ જલારામ પણ એમાં આવે છે. કચ્છ બાજુ ગયેલા રવિ અને ભાન, એમને પણ આ રામકબીર પરંપરા જ આગળ ચલાવે છે. રામકબીર પરંપરાનો જે વિકાસ થયો છે એ કંઈક ગજબ પ્રકારનો વિકાસ થયેલો છે. રવિ અને ભાને પણ આ જ કાર્ય કર્યું છે. અને આનો ઉલ્લેખ આપણે પદમ વાડીમાં જઈએ છો તો ત્યાં આગળ છે. રવિ અને ભાનના 2 જણના ત્યાં આગળ તમને પૂતળા પણ દેખાશે એ જગ્યા ઉપર. તો એ જે કાર્ય જે ઉપડ્યું છે, એટલા મોટા પાયે ઉપડેલું એ કાર્યની શરૂઆત આ જગ્યા ઉપર થઈ હતી. અને એ આપણને આ પદમ દોડ બતાવી રહ્યું છે. પદમ દોડ આપણને ખરેખર કહે છે કે કેટલું મોટું કાર્ય, ખાલી તમારે કહી જાઓ એ ન ચાલે, પણ એ વાતાવરણમાં એ કાર્યને ઊભું કરવું, એ કાર્યનો વિકાસ કરવો,
બહુ ગજબ છે. અને આ દરેક દરેક જેના જેના પણ નામ હમણાં હું થોડા ઘણા નામ જે બોલ્યું છે એવા તો ઘણા બધા નામ છે. એ પ્રોફેસર કાર્તિક કુમાર ભટ્ટનું પુસ્તક વાંચીએ ત્યારે ખબર પડે. તો એ જેટલા પણ નામ છે એ દરેક દરેક વ્યક્તિ નું વ્યક્તિત્વ એટલું નિખરી ઉઠેલું કે પછીથી એ કદાચ રામકબીર નામ જતું રહ્યું હોય, પણ એ વ્યક્તિના નામે ભાન સંપ્રદાય ઉભો થયો, રવિ સંપ્રદાય ઉભો થયો, અને એમાંથી એક આખી પરંપરા ચાલી. આપણે બધા જીવનજી મહારાજ ની પરંપરામાં આવી ગયા, પણ હજુ આપણા રામકબીર નામ પકડી રાખ્યું છે. એટલે આપણી સાચી ઓળખ હજુ પણ ઊભી છે, અને એની પાછળ જીવનજી મહારાજ છે. તો સંતો પદમ દોડને પાછળ આગળ વિશ્લેષણ કરીશું. કદાચ ધીમી ગતિએ ગાડી ચાલે છે, પણ નાની દોડ છે, એકાદ બે વખત હજુ વધારે ચાલશે અને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકીશું. તો આવતા રહેજો, મળતા રહીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામકબીર જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામકબીર. રામકબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામકબીર. મહારાજના બાલ ગોપાલ ભક્તોને રામકબીર. આપણને સદગુરુનો સંદેશો ગયો, સદગુરુના સંદેશાને આપણે વારંવાર યાદ કરીએ. યાદ કરીને આપણે પદમ 28 કીર્તન પંચાયત માળામાં રત્નો મૂકી દેલા છે. એ રત્નોને આપણે બરાબર સમજીને વારંવાર યાદ કરીને એના ભાવાર્થો આપેલા છે. એ ભાવાર્થોને યાદ કરી અને આપણા જીવનમાં કલ્યાણ કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કરીએ. રામ કબીર. રામ કબીર.